Hello, good morning students. I welcome you all to the session of Indian Economy, unit number 1. Today we are going to start up with second part, that is agriculture in India. We have completed with the first part of the chapter, that is industries in India. Now we are going to start up with second part, that is agriculture in India. First will be agricultural productivity. હવે આપણે સ્ટડી કરશું agricultural productivity વિશે. Meaning and importance. The term agricultural productivity has two different connotations. It is sometimes interpreted to mean agricultural output per hectare of land. Agriculture output per hectare of land. Sometimes it is used to mean agricultural output per worker. Indian agriculture is characterized by low productivity of land and labor both. However, we are concerned with problem of land productivity only. શું કહે છે કે એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટીના બે મિનિંગ છે કે પર હેક્ટર આપણને કેટલું એગ્રીકલ્ચરનું આઉટપુટ મળે છે, રાઈટ? એન્ડ સેકન્ડલી પર વર્કર, એક વર્કર છે એ કેટલું એગ્રીકલ્ચરનું પ્રોડક્શન કરે છે. In India, there is little scope for extensive cultivation because at present about 45% of total land is already placed under cultivation. Besides, there are some limitations in providing irrigation facilities in the country as a whole. Hence, the scope of intensive cultivation is also limited in India. હવે ઇન્ડિયામાં કલ્ટિવેશનનો 45% ઓફ લેન્ડ છે એ જ અંડર કલ્ટિવેશન છે, એટલે ઇન્ડિયામાં હજી આપણે પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ના ટ્રેન્ડ્સ ઓફ પ્રોડક્ટિવિટી સ્ટુડન્ટ્સ, આમાં થોડાક ફિગર્સ આવશે. જેમ લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં આપણે ટ્રેન્ડ્સ ઓફ ઇન્કમ ને નેશનલ ઇન્કમ બધું આવ્યું હતું, એવી રીતે આમાં થોડાક ફિગર્સ આવશે. There was no perceptible improvement in agriculture productivity in India during 1901 to 1951. Per hectare production of all goods increased on average by 13% during this period, while per hectare production of food grains increased by 1% only. શું કહે છે કે પર હેક્ટર પ્રોડક્શન છે બરાબર, એ એવરેજ 13% ઇન્ક્રીઝ થયું, રાઈટ? અને પર હેક્ટર પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ ગ્રેન 1% જ ઇન્ક્રીઝ થયું છે. After 1950-51 and especially after 1961 to 2006, when Green Revolution was initiated, agriculture productivity has improved significantly in India. Per hectare production of all agriculture products have shown a remarkable increase that will be seen in the table. ઓકે, હવે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે પર હેક્ટર છે એગ્રીકલ્ચર ગુડ્સનું પ્રોડક્શન એ બાય 13% હતું, રાઈટ? પણ પર હેક્ટર પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ ગ્રેન 1% ઇન્ક્રીઝ થયું. Improvement in per hectare production or some crops during planning period in India is shown in the table, right? હવે નેક્સ્ટ ટેબલમાં આપણને બતાવ્યું છે કે પર હેક્ટર પ્રોડક્શન કેવી રીતે કેટલું થાય છે. ઓકે, 1950-51 અને 2016-17ના ફિગર્સ આપણને આપવામાં આવ્યા છે. રાઈસનું પ્રોડક્શન 668 હતું, રાઈટ? આ કેવી રીતે આપ્યું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેજી હેક્ટર ઓફ લેન્ડ, રાઈટ? 668 કેજીસ. કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું 16-17માં? 2550. વીટ 655 હતું, કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું 3260. ઓઇલ સીડ્સ કેટલા હતા 481, કેટલા ઇન્ક્રીઝ થયા 1225. પલ્સીસ કેટલા હતા 441, કેટલા ઇન્ક્રીઝ થયા છે 779. ફૂડ ગ્રેન્સ 552, કેટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે 2153. So this is how it has increased, right? Production has increased. Land productivity has increased in almost all crops, but the most spectacular increase has been in wheat followed by rice. બધા જ ક્રોપમાં તમે જોવો છો તો પ્રોડક્ટિવિટી વધી છે, ઉત્પાદન વધ્યું છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે રાઈસ અને વીટમાં સૌથી વધારે ઇન્ક્રીઝ થયેલું છે.
Next, comparison with other countries. In spite of this increase, agricultural productivity in India continues to be low when compared with other countries. In the table given below, land productivity in different countries relates to the year 2014. Again, હવે બીજા કન્ટ્રી સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરશું, રાઈટ? અને અત્યારે જે પ્રોડક્ટિવિટી આપી છે ઇન કેજી આપી છે પર હેક્ટર. ઓકે, સો crop, country and productivity. Now that we will compare. Okay, so now crop, wheat. Wheat નું આપણે જોઈએ India, France, China and Germany and Canada. ઓકે, પછી રાઈસનું જોઈએ ઇન્ડિયા, બ્રાઝિલ, ચાઇના, જાપાન, ઇન્ડોનેશિયા. પલ્સીસ ઇન્ડિયા, યુએસએ, ચાઇના, કેનેડા. બધાની પ્રોડક્ટિવિટી આપેલી છે. જો વીટમાં ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે, 3144 kg પ્રોડક્શન છે. ફ્રાન્સમાં 7362, ચાઇનામાં 6550, જર્મનીમાં 8634 એન્ડ કેનેડામાં 3097. અગેન રાઈસમાં પ્રોડક્ટિવિટી કેટલી છે ઇન્ડિયાની 3576, બ્રાઝિલમાં 5212, ચાઇના 6832, જાપાનમાં 6667, ઇન્ડોનેશિયામાં 5130. પલ્સીસનું જોવો તો ઇન્ડિયામાં 659, યુએસએમાં 1941, ચાઇનામાં 1724 એન્ડ કેનેડામાં 2031. સો ઇન્ડિયાની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે, પણ છતાં બી બાકી બધા કન્ટ્રી સાથે આપણે જોવું પડે અને આપણે વધારે કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે. Now next topic will be causes of low agriculture productivity in India. From the examination point of view, this answer is very much important. Now there are some causes for agriculture productivity. કે low productivity છે, તો what are the causes? It is very easy, right? First is pressure of population on land. કે ઇન્ડિયામાં એટલી બધી પોપ્યુલેશન છે એટલે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે ગમે તેટલી પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય એ આપણને ઓછી જ લાગવાની છે. Now in detail we will read. One of the most important causes of low agriculture productivity in India is the increasing pressure of population on land. The number of persons engaged in agriculture increased from 16.3 crores in 1901 to about 26.3 crore in 2011. Right? Persons શું છે એગ્રીકલ્ચરમાં કેટલા એંગેજ હતા? પહેલા 16.3 crore હતા, હવે 26.3 crore. The area of land per head of population declined from 0.444 hectare in 1921 to 0.227 hectare in 1981. હવે એગ્રીકલ્ચરનો એરિયા ઘટતો જાય છે. શું કામ? કેમ કે લોકો લેન્ડ વેચવા માંડે છે અને એમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માંડે છે. Consequently, the incidence of disguised unemployment in Indian agriculture is quite high and marginal productivity of surplus people on land is zero. There are more people on land than what should be. હોવા જોઈએ એના કરતાં લેન્ડમાં બહુ જ વધારે પીપલ છે, રાઈટ? સો હવે શું થાય છે કે જેટલું બી આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરી એ બધું જ જતું રહે છે કન્ઝમ્પશનમાં. નાઉ નેક્સ્ટ વિલ બી સ્મોલ યુનિટ ઓફ કલ્ટિવેશન. હવે આ હું તમને પહેલાં સમજાવી દઉં રીડ કરતાં પહેલાં, તો એ બહુ ઇઝી પડશે. કે સપોઝ તમારા દાદા પાસે બહુ મોટી જમીન છે, રાઈટ? અને એમાં એ શું ઉગાડે છે? ઘઉં ઉગાડે છે. હવે તમારા દાદાના 3 દીકરા છે, તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે વારસામાં એની પ્રોપર્ટી મળશે અને ભાગ પડશે. તો હવે એ મોટી લેન્ડ છે એ 3 નાના ટુકડામાં ડિવાઈડ થશે. હવે ત્રણેય ભાઈઓ ઝઘડે છે, બરાબર? કે અમારે ઘઉં નથી ઉગાડવા, એક કે મારે ભાઈ ચોખા ઉગાડવા છે, એક કે મારે શેરડી ઉગાડવી છે, બરાબર? તો આમાં થશે શું કે એક ભાઈ પોતાની પ્રોપર્ટી, પોતાની નાની લેન્ડ પોતાના ભાગમાં આવી છે, એમાં ઘઉં ઉગાડે છે, એક ચોખા ઉગાડે છે અને એક શેરડી ઉગાડે છે. તો શું થશે કે થોડું પ્રોડક્શન થશે. ખાલી દાદા ઉગાડતા ત્યારે શું ઘઉં ઉગાડતા, એટલે શું થતું હતું કે બહુ જ મોટા લેન્ડમાં તમને વધારે પડતા ઘઉં એકસાથે મળતા. હવે શું થશે કે એના લેન્ડના ભાગ પડી ગયા છે, એટલે બધાને મનમાં આવશે એવી રીતે ઉગાડશે. એટલે શું થશે કે બહુ ઓછું કલ્ટિવેશન થશે. ઓલું વધારે કલ્ટિવેશન હોય તો પ્રોફિટ પણ એટલો વધારે મળે, પણ આમાં હવે એવું શક્ય નથી.
Okay, students, so this you have to keep in mind. Okay, હવે આપણે આ પોઈન્ટને રીડ કરીએ, તમારા માટે બહુ ઇઝી થશે. The unit of cultivation in India is very small. The average size of holding is about 1.7 hectare. Indian agriculture is facing not only the problem of subdivision but also problem of fragmentation of land. With flow of time, bigger plots of land are gradually cut into pieces due to the operation or law of inheritance. મેં તમને કીધું એમ કે વારસામાં પ્રોપર્ટી મળે એટલે એના ભાગ પડવાના છે. ઓરલ્સ અડધા લોકો શું કરે છે કે પ્રોપર્ટીમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માંડે છે. એટલા માટે શું થાય છે કે નાની નાની લેન્ડમાં બહુ ઓછું કલ્ટિવેશન થાય છે, એટલે આ પ્રોબ્લેમ બહુ આપણને નડે છે. Small and fragmented units of cultivation results into waste of time, money and other resources. હવે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે નાની લેન્ડમાં તમે કલ્ટિવેશન કરો તો તમને સાવ બધું વેસ્ટ કહેવાય તમારા મનીનો અને રિસોર્સિસનો, અને તમને બહુ ઓછું એમાંથી ફળ મળે. પણ જો તમે મોટી લેન્ડમાં કરો છો ઇન્વેસ્ટ, રાઈટ, તો શું થશે કે તમને ઘણો બધો પ્રોફિટ મળશે, બલ્ક પ્રોફિટ મળશે. On account of small units or operation, much of the land is wasted in fencing and laying roads across the field. Due to tiny farm, it is not possible to realize economies of scale in agriculture. મેં તમને કીધું એમ નાની નાની લેન્ડ અને નાના નાના ફાર્મ થઈ ગયા છે, એટલે આમાં તમને ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ એટલે બલ્કનો કંઈ ફાયદો મળશે નહીં. Next will be insufficient supply of agricultural credit. Agricultural productivity in India is very low because of insufficient supply of agricultural inputs like improved seeds, fertilizers, insecticides, etc. Farmers in India also fail to get required credit and capital in time for various agricultural operations. Right? Agriculture productivity ઇન્ડિયામાં બહુ ઓછી છે. શું કામ એને? Because seeds, fertilizers એ બધું બહુ ઓછું યુઝ કરવામાં આવે છે. જો એ બધું વધારે યુઝ કરવામાં આવે તો પ્રોડક્ટિવિટી પણ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સેકન્ડલી શું થાય છે, કોઈને ક્રેડિટ નથી મળતું, પૈસા જલ્દી ફાર્મરને મળતા નથી, એટલે એ લોકોને ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય બધા સીડ્સમાં અને ફર્ટિલાઇઝરમાં તો પણ એ લોકો કરી શકતા નથી. ફોર્થ વિલ બી ડિફેક્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ માર્કેટિંગ, કે એકવાર તમે કંઈ પ્રોડક્શન કરો પછી માર્કેટિંગની એક છે ઇફેક્ટિવ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. જો એ હોય જ નહીં તો એનો કોઈ મતલબ છે જ નહીં. The system of marketing of agricultural product is defective in India. While consumers have to pay high prices for food grains and other farm products, the actual cultivators get a very low price. Major share of high price paid by consumers is pocketed by middlemen in India. Since the actual tillers of soil do not get benefit of high prices of their produce, they have no interest in improving the productivity of land. હવે શું કહે છે કે ડિફેક્ટિવ સિસ્ટમ છે માર્કેટિંગની. જે એકચ્યુઅલ કલ્ટિવેટર્સ છે બરાબર, હવે શું થાય છે એ લોકોને બહુ ઓછી પ્રાઇસ મળે છે. હવે આમાં લેન્ડ સપોઝ મારા નામની છે બરાબર, હું તમને ભાડે આપું છું અને તમે એમાં ખેતી કામ કરો છો, તો જે પ્રોફિટ મળે છે ખેતી કામનો એ તમને ઓછો મળે છે અને મને માલિક તરીકે વધારે મળે છે. અને જે મિડલ મેન હોય ને એ બધા હોય જે સેલિંગમાં એ વધારે પૈસા લઈ લે છે. તો જે એકચ્યુઅલ ફાર્મર હોય એને બહુ ઓછી પ્રાઇસ મળે છે. એટલે શું થાય છે કે એ લોકોને પણ ખેતીમાં એટલો રસ નથી. નેક્સ્ટ વિલ બી ડિફેક્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ લેન્ડ ઓનરશિપ. One of the causes of low agriculture productivity in India is the defective system of ownership. When zamindari system prevailed, those who owned land did not cultivate it, and those who plowed land did not own it. The zamindari system was therefore abolished, but these reforms are not effectively implemented. Majority of the tenant cultivators are being exploited by landowners who charge extremely high rents, and yet tenancy rights of these cultivators are not well secured. Hence, the actual cultivators have no interest in improving agricultural productivity. હવે આમાં શું થાય છે કે જમીનદારી સિસ્ટમ ત્યારે હતી કે એકચ્યુઅલી જેની લેન્ડ હોય એ કંઈ કલ્ટિવેશન ના કરે પણ એમાં બીજા લોકો કલ્ટિવેશન કરતા. તો જે બીજા લોકો કલ્ટિવેશન કરે છે એના ઉપર એક્સપ્લોઇટેશન કરવામાં આવતું હતું અને એ લોકો પાસેથી બહુ ભાડા વસૂલ કરવામાં આવતા હતા. એટલે એ લોકો પાછળ એટલો પ્રોફિટ વધતો નહીં, એટલે એ લોકોને પણ કાંઈ લેન્ડની પ્રોડક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં.
Next will be primitive method of cultivation. Indian farmers are illiterate and tradition bound. Their method of cultivation is old and obsolete. The use of scientific methods and advanced farm technology is much less. During the period of planning, there has been improvement in this direction. હવે શું કહે છે ઇન્ડિયન ફાર્મર્સ છે ઇલિટરેટ છે ટ્રેડિશનલ છે રાઈટ ઓલ્ડ કલ્ચરથી બિલોંગ કરે છે તો સાયન્ટિફિક મેથડ્સ યુઝ કરો બરાબર અને એડવાન્સ્ડ ફાર્મ ટેકનોલોજી યુઝ કરવામાં એ લોકો માનતા નથી એ લોકો એમ માને છે કે અમારી જૂની ટેકનિક જ બધી બરાબર છે. Seventh will be inadequate irrigation facilities. It is very rightly said that agriculture in India is a gamble in monsoon. When monsoon fails or any other natural calamity strikes, agriculture and the whole economy is depressed. In 1950-51, area with irrigation facilities was 226 lakh hectares and this increased to 958 lakh hectares at the end of 2013-14. Still, however, only about 47.7% of the cultivated area is under irrigation. શું કહે છે કે એ બહુ રાઇટલી સેડ છે કે એગ્રીકલ્ચર છે ને ઇન્ડિયામાં એક ગેમ્બલ છે. જ્યારે મોન્સૂન ફેલ થાય ને ત્યારે નેચરલ કેલામિટી આવે છે રાઈટ અને મોન્સૂનના લીધે એગ્રીકલ્ચર ઉપર બહુ નબળી અસર પડે છે અને એગ્રીકલ્ચર બહુ ડિગ્રેડ થઈ જાય છે. નાઉ ડિપ્રેસિવ સોશિયલ કન્ડિશન્સ. સોશિયલ કન્ડિશન્સ પણ આપણી ડિપ્રેસિવ છે બહુ ઓછી છે કેવી રીતે રૂરલ એટમોસ્ફિયર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ વેરી ફ્રસ્ટ્રેટિંગ એન્ડ ડિસ્કરેજિંગ. People in rural area are illiterate and ignorant. Most of them suffer from pathetic contentment. They are apathetic to economic advancement. They succumb to situation rather than make efforts to change it. This depressive mood has no doubt changed to a certain extent during the period of planning. હવે શું કહે છે કે ઇન્ડિયામાં રૂરલ એટમોસ્ફિયર બહુ ખરાબ છે લોકોને છે ને ચેન્જ જ નથી થવું રાઈટ દે ડોન્ટ વોન્ટ ઇકોનોમિક એડવાન્સમેન્ટ દે જસ્ટ સ્ટીક ટુ વન થિંગ તો આ બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય છે રાઈટ એ લોકોએ એફર્ટ્સ કરવા પડે ચેન્જ થવા માટે તો જ આગળ જઈને કાંઈક ચેન્જ થઈ શકે. Ninth will be poverty of farmers. The most important cause for low agriculture productivity is the poverty of Indian farmers. Majority of the farmers are near or below poverty line. Their income is so low that they cannot save even a single paisa. They do not have surplus to invest in the land. હવે શું કહે છે ફાર્મર્સની પોવર્ટી ઓફ ફાર્મર્સ કે ફાર્મરની ઇન્કમ એટલી લો છે બરાબર કે એ લોકો પોતાના વાહે કંઈ પોતાની પાસે કંઈ બચાવી શકતા જ નથી રાઈટ તો શું થાય છે કે એ લોકો સેવ કરી શકતા નથી તો એ લોકો પાસે સરપ્લસ અમાઉન્ટ જ નથી કે એ લોકો એગ્રીકલ્ચરમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે. તો જો આ ફાર્મર્સની પોવર્ટી રિમૂવ કરવામાં આવે તો સરપ્લસ અમાઉન્ટ એગ્રીકલ્ચરમાં ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે. Okay students, so these are the causes of low agricultural productivity. So આજે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ભણ્યા ટ્રેન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટિવિટી ભણ્યા અને કોઝિસ ઓફ લો એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટી સ્ટડી કર્યું. નાઉ મેજર્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટિવિટી કે હવે કયા મેજર્સ આપણે લેવા કે પ્રોડક્ટિવિટી વધે તો that we will study now in next lecture. Okay students, so till then take care and thank you.